insights to share about their inspiration, challenges, motivation in various different topics. र यो कार्यक्रमको फर्मेट चाहिँ प्यानल डिस्कसन रहेको छ भने हामीले फर्स्टमा प्यानल डिस्कसन गराउँछौँ, त्यसपछि we'll have this floor open for question answer round. र we are trying to make it really interesting. र this is really special episode. You know why? Do you know the reason why this episode is really special? One reason is you guys are here. You are really special. I would like to welcome Ms. Asra Bhattarai, who is working as marketing consultant for Nepal and Bhutan at the Coca Cola Company. With her extensive experience in marketing industry, we look forward to hearing her insights on how Coca Cola has built and maintained the world's most amazing recognizable brand. So next, I would like to invite another panelist here. We have Ms. Mannsi Agrawal, who is an international corporate trainer and a brand strategist. Yeah. Her expertise in brand strategy and training will provide invaluable as we discuss the importance of strong personal branding. Last but not the least, I would like to welcome Mr. Tika Ram Yatri, who is the journalist and youth presenter at thought-provoking. You have heard that show, right? You have seen that show? Yes. And he will share his perspective on the role of media in brand building. And my name is Asra Bhattarai. I'll be moderating today's discussion. So I have already introduced our panelists to you all. We have Ms. Asra Bhattarai, who is the marketing consultant for Nepal and Bhutan at the Coca Cola Company. Likewise, we have Ms. Mannsi Agrawal, who is the international corporate trainer and the brand strategist. We have Tika Ram Yatri sir, who is the presenter at thought-provoking. He is the journalist, and we'll be hearing their experience from this all. So let me start today's panel with the first question. It goes with Ms. Mannsi. So we're talking about building brands. So what is that thing that comes in your mind when you hear the word brand? Honestly, if I was to answer this in the most honest, authentic way possible, I would think of the two brands that I look up to. Very coincidentally, I had no idea that Coca Cola was sponsoring this. They were a part of this. But I would think of Coca Cola because the truth is that in many, many countries, right, Coca Cola, just the red and white symbol itself is iconic. And that, I think, is the true hallmark of a brand, because not only have you managed to create people to know the name, but the colors and the symbol has become so embedded in people's mind. So the first word that comes to my head is Coca Cola. The second, I think, Ensal, because in Nepal, according to me, Ensal has done a great job of establishing a brand. So for me, that's very important. But if I were to give an in-depth answer, I would say that in today's world, because of the way the economy is going to be changing, branding or personal branding, because that is the subject that I'm most interested in, is one of the most important investments that you can do on yourself. Because the moment you're able to brand yourself personally, you have a lot more opportunities open up to you, which is extremely important in the gig economy. So long answer, short answer, you have them both. Thank you. So the same question to you. So when I hear the word brand, the word that comes to my mind is a personality. Like every one of us carries a personality, each brand also carries a personality. So yeah, the efforts around building the brand is around building the personality that people would connect to. So yeah, that is branding to me. यो मैले बोल्नुभन्दा अगाडि ताली बजेको कि उहाँका लागि ताली बजेको दुईटै ब्रान्ड कताबाट सुरु गर्ने यो बडा यो 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 पर्यावरणबाटै गर्छु म टेलिभिजन प्रस्तुता तपाईहरु यहाँ दर्शक प्रेक्षालयमा हुनुहुन्छ क्यामेराले खिचिरहेछ यहाँ बोतलहरु छ हैन यो बोतल कति अशोभनीय थियो त्यसैले म टेलिभिजन प्रस्तुताका रूपमा यो टेबलमा राख्न ठीक छैन त्यो सही ब्रान्डिङ हो किनभने यो यहाँ मात्रै जाने हैन दर्शक दीर्घ सबैतिर जान्छ दोस्रो कुरा तपाईहरु अधिकांश अहिले अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्नुहुन्छ मेरो प्यानलिस्टहरुलाई पनि नेपाली भन्दा अंग्रेजीबाट बोल्न सजिलो लाग्छ प्रश्न गर्न पनि म आफै पनि अंग्रेजीको स्नातकोत्तर अंग्रेजीमा मास्टर डिग्री गरे हो
तर मेरो पर्सनल ब्रान्डिङ अहिले के भएको छ भने एक दशक यता नेपाली बोल्ने, नेपाली भाषालाई प्रेम गर्ने, नेपाली भाषालाई फैलाउने, यसलाई अङ्कुरण गर्ने, पुष्पन गर्ने, पल्लवन गर्ने। त्यसैले प्रश्न नेपाली भए पनि म अङ्ग्रेजी भए पनि म नेपालीबाटै उत्तर दिन्छु। त्यो एउटा व्यक्तिगत ब्रान्डिङको कुरा हो। र अब अर्को संस्थागत ब्रान्डिङ, उहाँले ठिकै भन्नुभयो, कोका कोलाको ब्रान्डिङ 137 वर्ष भइरहँदा अथवा के अरे हिजो मेरो मोबाइलबाट एनसेलसम्म आइरहँदाखेरि कसरी उसले ब्रान्डिङ गर्न गरिरहेको छ, रूपान्तरण गरिसके पछाडि त्यसको ब्रान्डिङ कसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा तपाईँहरू यही क्षेत्रमा पढ्नेलाई, काम गर्नेलाई, यसमै माझिने मस्किनेलाई सबभन्दा बढी थाहा हुन्छ। त्यही पनि आजका दिनमा चाहिँ एउटा उत्पादन मात्रै ब्रान्ड होइन, आजका दिनमा चाहिँ हरेक व्यक्ति पनि ब्रान्ड हो र हरेक देश पनि ब्रान्ड हो। एउटा देशलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँले दक्षिण भारतमा हेर्ने हो भने इन्क्रेडिबल इन्डिया भनेर मोदी आइकन त्यसलाई त्यसरी ब्रान्डिङ गरेको छ। तपाईँलाई मन पर्ला मन नपर्ला, तपाईँको भ्लादिमिर पुटिनले उनको आगमन पश्चात हिजो चाहिँ सोभियत युनियन विघटन भएको थियो, तर के अरे बुत्रोज घालीदेखि लिएर त्यो एउटा एकदमै कालखण्ड बेहोरेर युक्रेनको केसमा हाम्रो फरक मत होला, जेसुकै होला, तर भ्लादिमिर पुटिनले रुसको अर्कै ब्रान्डिङ गरेछ। अमेरिकाको ट्रम्पका पालामा एउटा अर्को खराब ब्रान्डिङ थियो होला, तर त्योभन्दा अगाडिको पालामा अमेरिकाको अर्को किसिमको ब्रान्डिङ थियो होला। सी जिनपिङ आइसके पछाडि चीनको ब्रान्डिङ अर्कै तहको छ। त्यहाँको शासन सत्ता मन पर्ला मन नपर्ला, संविधान उल्लङ्घन गर्ला, लोकतन्त्रको भाषामा त्यो पर्ला नपर्ला, तर एउटा व्यक्तिले पनि एउटा देशको ब्रान्डिङलाई फरक पार्छ। र आजका दिनमा चाहिँ उत्पादनको मात्रै ब्रान्डिङ होइन, व्यक्तिले पनि आफ्नो ब्रान्डिङ गर्यो भने त्यसले सर्वाङ्गीण देशलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ। सो सरले समग्रमा ब्रान्डिङको कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ ब्रान्डिङको अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट वेमा छ होइन। मलाई कुन ब्रान्ड मनपर्छ अरू मैले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई कसरी इन्हान्स गर्न सक्छु, यो सबै कुराहरू चाहिँ आउँछ नै। अब हामीले थोरै एउटा अर्गनाइजेसनल ब्रान्डिङको कुरालाई यहाँ जोड्छौँ होइन। अब कोका कोला कम्पनीले धेरै वर्ष भइसक्यो सबैको लाइफलाई छोएको छ। इट हेज टच लाइफ अफ एभ्री वान होइन। अब कोक मन नपर्नाउने त अब सायदै मान्छे होला, बिकज एभ्रीबडी हेज बिन थ्रु द्याट एक्सपिरियन्स होइन। अनि त्यसमा चाहिँ यति धेरै लामो, अघि मैले पनि उहाँहरूलाई भने जस्तो 137th इयरसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कोका कोलाले चाहिँ कसरी आफ्नो ब्रान्डलाई स्थापित गर्न सक्यो त। सो हाउ वाज इट, के कस्तो च्यालेन्जेसहरू आयो र त्यसलाई कसरी कोप अप गर्दै कोका कोला अगाडि बढ्यो, त्यो कुरालाई थोरै जोडिदिनुहोस् न। कुनै पनि ब्रान्ड लाइक रिलेभेन्ट भइराख्नलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कन्सिस्टेन्सी हो, राइट। बी इट इन द प्रोडक्ट ओर हाउ युआर प्रेजेन्टिङ योर सेल्फ, राइट। अनि बट ह्याभिङ सेड द्याट तर बजार त चेन्ज भइरहेको छ होइन। कोका कोला नोज मेरो टार्गेट ग्रुपको हो होइन। जुन मैले I've worked with maybe 5-6 brands in Nepal, and both multinational and local brands. And मैले देखेको छु कतिवटा ब्रान्डलाई यो क्लियरिटी छैन कि मेरो टिजीको हो है। जुन कोका कोला इज भेरी क्लियर। आई हेभ फ्रेन्ड्स फ्रम कोका कोलामै टिममा काम गर्ने फ्रेन्ड्स पनि यहाँ हुनुहुन्छ। दे विल अग्री टु दिस। कोका कोला इज भेरी क्लियर कि म कसलाई कम्युनिकेट गर्दैछु, नम्बर 1। नम्बर 2 म कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दैछु होइन। र नम्बर 3 this is where the thing about market changing of the market comes in. तर मेरो जो रिलेभेन्ट अडियन्स छ उसको लागि रिलेभेन्ट मिडिया र मेसेजिङ चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, राइट। सो त्यो चेन्ज भइरहेको कुरासँग एड्याप्ट हुँदै जानु, त्यसमा अब देयर इज अ लट अफ ब्याकग्राउन्ड वर्क टु द्याट, राइट। जस्तो वी डु अ लट अफ रिसर्च, अहिलेको अडियन्सले के हेरिरहेछ त, कुन मिडियामा छ त, द्याट इज देयर। अब तपाईँले recent past को हाम्रो campaigns, how many of you have noticed Coca Cola को दसैँको campaigns in the recent past? So our messaging changes every year, right? हाम्रो जुन बेला कोभिड भर्खर सकिएको थियो हाम्रो messaging we thought after our research was धन्यवाद, which was relevant at that time. We were thanking people for being there in hard times. भने last year we built our campaign around Sambandha. After COVID, people were going back to people's houses during Dasai. People were coming back from abroad. So to research, finding the relevant topic, finding the relevant media, and knowing what we are and who our audience is, builds the brand Coca Cola.
Thank you so much. Now next question from Mannsi ma'am. So I still remember the time त्यो एउटा YouTube video out भएको थियो नि उहाँको हैन the reasons to not ever like Nepal हुन्छ नि 7 reasons to never ever travel to Nepal. कतिजनाले त्यो ठ्याक्कै त्यो पढ्दाखेरि के we thought कि हैन केही नेगेटिभ कुराहरु छ कि before reading all the descriptions and going to the video तर त्यो कुराले कस्तो मजाले मान्छेको माइन्ड कस्तो एकदम क्याप्चर गराएको थियो नि that was such a hype like people sharing this and जो मान्छेले क्याप्सन पढ्थ्यो that they would feel like why is she telling that हैन so त्यो कुरामा चाहिँ कसरी नेपालले कस्तो मजाले त्यो कुराले प्रमोट गर्यो अनि त्यसपछि I could see so many people influenced by that video अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यस्तै त्यस्तै खालको कन्टेन्टहरु राखे हैन so त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ there should be one uniqueness भन्ने कुरा हजुरले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो कि in whatever way deliver हैन ब्रान्डिङकै कुरामा पनि यदि युनिकनेस भएन भने चाहिँ त्यो कुरालाई अलिकति सबै कुरा जेनरिक हुन जान्छ सो त्यो युनिकनेस चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई स्थापित गर्दाखेरि चाहिँ हाउ क्यान वी बिल्ड दैट युनिकनेस So I'll answer this question in two parts, हैन Firstly, त्यो भिडियो जुन थियो मेरो लागि honestly सोच्दाखेरि it was a fluke. I never thought that I'm going to put that video on the internet. I made that video because it had been 14 years since I was in Nepal. I have a group of friends and I kept on motivating them. You know, Nepal aunu parcha, it's a beautiful country. But everyone had things going on in their lives, marriage, kids, work and all that. And it never happened. And then I said, okay, now I will tell you why not to visit Nepal. And I literally just made that video as a jibe to my friends. COVID ko bela थियो अलि बोर पनि भइरा थियो ल YouTube मा हाल्दियौ हैन and it just went crazy viral. I thought there was a bug on my Facebook because 3 घण्टा भित्र 85,000 views मेरो लागि त unthinkable थियो त्यतिखेर. Having said that, I think the most important thing to understand here is after the video was out, the truth is a lot of people suddenly knew my name. People would come to Bhattrai, "Hey, tyo 7 reason wali keti ho," would happen to me. A lot of people would want my photograph, and then I got no work in that kshetra. So suddenly, from a corporate trainer, I speak on stage. My job is not that I'm a tourism influencer or anything like that. Suddenly, I started getting a lot of work in that particular domain, which to me was a problem because what I had done by mistake had been I gave inconsistent messaging. Mero messaging ke hunu parne thyo. I am a trainer. I will tell you about training. I will share content around that. So you approach me for that kind of work. But because there was a disruption, suddenly everyone thought I knew everything about tourism. And people asking me, "Ma'am, Kathmandu khaptadko itinerary bannu na kasari pugne." I'm like, "Malai ke tha? Go on the internet, right? I have no idea." So that was a mistake, but it worked out for me. Now, how do you get uniqueness? What we need to understand, and let's backtrack a few steps. We need to understand, earlier to build a brand, there were 2 methods mainly. Method number 1, you're going to have to be really, really rich, get a fabulous photo shoot of yourself, and put those pictures all over hoardings and in the newspaper of Kathmandu and Nepal, right? You have to pose and get photographs and hoardings of yourself everywhere. That's one method of creating a brand. The other method was to get somebody like Sir to invite you in the media and to speak in front of people. But to get that opportunity, you would have to be famous, right? So to be famous, you got to be famous. You understand what I mean? It's a chicken and hen story. So earlier, building a personal brand was extremely complicated because either you needed money or you needed to pass through a lot of gatekeepers in the media. In today's world, and I think this truly is the power of social media, it has created a democracy where everybody has a voice, everybody has an opinion, everybody has a platform, which means that today if you want to create a brand, social media is your best bet. All you need is an internet connection, an idea, and some method of how to do it. How do you create your unique voice? That video that I made was 2020 October. Since then, in the last 3 years, social media has transformed again. At that point, people were willing to listen to a 7-minute and 33-second long video. Kina ko ho yo Indian ai Nepal ko bare ma na ramro bolira, right? That was the catch, and I know it and I understand it. In today's world, your generation and the generation below you will not give me 7.5 minutes of your time. I can give it to you in writing. What are you looking at? TikTok.
The attention span is decreasing, which means that now if I have to post content on social media, the first 3 seconds have to grab your attention. And there lies the uniqueness. If you manage to do something unique within those first 3 seconds, you manage to prevent that thumb from scrolling up. That is where you manage to create that brand, right? There are a lot of other little steps here, like the need to create a personal brand, and I'm sure we'll talk about that as well, and how you can create your unique voice. What I would like to say is this. People, when they come across any content that you post personally on social media, they should have a good idea of what to expect. So if it's Mannsi Agrawal, you will never see me in chatiko jeans, nice pink t-shirt, dancing around, with wine in my hand or something like that. It's not going to happen. So that consistent messaging plus a unique way of starting your video to stop that scroll is really what is most relevant in today's world. True. Thank you so much. So, Mannsi ma'am actually shared about how media can help in personal branding. So, Tika Ram sirलाई फेरि त्यही कुरा जोड्न चाहे. हजुरको अंग्रेजीबाटै सोधेको हजुरको एक्सपिरियन्स एज अ जर्नलिस्ट हैन कस्तो रह्यो प्लस कसरी चाहिँ एउटा मिडियाले यो ब्रान्ड इमेज रेपुटेसनलाई चाहिँ सेभ गर्न पेभ गर्न हेल्प गर्छ मिडियाले त्यो कुरा भन्नुस्. म अलिकति यो कोकबाटै जाउँ ल. कोकको उठान र आजसम्मको दिन कस्तो भएको छ भने गलत भयो भने मलाई सच्याउनु होला. 137 वर्ष अगाडि कोका कोला भने चाहिँ झन्डै झन्डै त्यहाँको सरकारको स्वामित्व जस्तो थियो, भनेको सरकारको अर्ध स्वामित्व. अनि त्यस पछाडि त्यहाँ किन्नका लागि पनि यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको हाम्रो ब्याङ्कमा गए जस्तो हुन्थ्यो. लाइनमा बस्नु पर्थ्यो, टोकन लिनु पर्थ्यो, अनि मात्रै कोका कोला लिन सकिन्थ्यो. त्यस पछाडि त्यो यति आकर्षण भयो कि त्यस पछाडि त अहिले देखिसक्नु भएको छ 1998 सम्म भनेको आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिसम्म विश्वको टप 1 ब्रान्ड थियो. अहिले चाहिँ अब डिजिटल प्लेटफर्मका कारणले बिल गेट्स आएपछि माइक्रोसफ्ट टप 1 मा आयो. त्यो पनि 2012 सम्म गएको थियो, फेरि तल आएको थियो. अहिले एलन मस्क भनेको उनको ब्रान्ड छ. तर पनि तपाईको टप 3 मा कहीँ न कहीँ रहि नै रहेको छ र आफ्नो जन्द्राको तपाईको ब्रान्डमा उ लगातार 1 शताब्दीदेखि लिडिङ गरिरहेछ कोका कोलाले. किन एकदमै गरिरहेछ भने एउटा ब्रान्डको मात्रै कुरा गरे होइन, एकदमै प्रतिस्पर्धी आउँछन्. तर त्यो प्रतिस्पर्धीहरूले पनि किनभने तपाईको पेय पदार्थको विकल्प भने त सयौं पेय पदार्थहरू हुन्छन् नि, तर किन नाम कोका कोलाको अथवा त्यसको अर्को 22 वर्षका रूपमा अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक भने जस्तो पेप्सीको अलिअलि नाम, तर त्यो पनि धेरै चर्चित छैन हैन. त्यसको क्रम चाहिँ के हो भने उहाँहरूको रणनीति पनि होला, अनि सँगसँगै प्रतिस्पर्धीसँग कसरी जुझ्ने र धेरै चाहिँ R&D मा खर्च गर्नुहुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा. जुनसुकै कम्पनीले त्यस्तो एकदमै टपमा आएको र धराशायी भएका केही ब्रान्डहरू तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ. यो हिकोला जस्ता, कोडाक जस्ता ब्रान्डहरू याद गर्नुस्, अथवा नोकिया भन्ने मोबाइलको याद गर्नुस्. कुनै बेला एक सत्र राज थियो तर तुरुन्तै धराशायी गयो. नोकियामा काम गर्ने कामदारहरूले र त्यसका इन्जिनियरहरूले, सफ्टवेयर बनाउनेहरूले अब डिजिटाइजेसन भएको छ, अब त्यता जानुपर्छ भन्दा उनीहरूले व्यवस्था गरेर एक दिन तासको पत्ता जस्तो ढल्यो. त्यस्तै अब तपाईको यहाँ पनि यस्तो समय आयो, यसमा चाहिँ अब एकदमै टफ प्रतिस्पर्धी आयो भनेर त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यो ढल्न सकिन्छ. अब आज त्यसलाई जोडेर मिडियासँग आउँ. हामीले पनि मिडियामा हामीले अहंकार गरेर हामी नै सबै थोक हौं, हामी चौथो अङ्ग हौं, हामी सर्वैसर्वा हौं, हामी सम्पूर्ण हौं भनेर भनियो भने अहिले आइरहेको डिजिटाइजेसन र सोशल मिडियाको बाढीका कारणले हामी पनि विस्थापित हुन डर छैन. त्यसैले मिडियाले पनि के गरिरहेछ भने टेलिभिजन काँचको पर्दामा मात्रै छैन, उनीहरुका आफ्नै सबै आउटलेटहरू खोलिरहेछन्. ब्रोडशीट अखबार अहिले मान्छेहरूले त्यो पेपरमा ब्रोडशीटमा पढिरा हुँदैन के, अखबारको पहुँच पनि अब डिजिटल भएर त्यो माध्यममा गएको छ. उनीहरूले छिट्टै त्यसलाई शिफ्टिङ गरे. त्यसैले अब हामीलाई कहाँ पाउनुहुन्छ त? मेरो अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा मात्रै पाउनुहुन्न, तपाईले त्यसको पूरा अन्तर्वार्ता युट्युबमा पाउनुहुन्छ, त्यसका साना अंशहरू टिकटकमा पाउनुहुन्छ, इन्स्टामा पाउनुहुन्छ हैन, के रे ट्विटरमा पाउनुहुन्छ, सबै माध्यममा पाउनुहुन्छ. त्यो भनेको त्यो विस्तारित भएको हो क्या. माध्यम जब नआयो त्यसमा हामी गएनौं भने हामी असान्दर्भिक हुन्छौं. नत्र भने त हाम्रो बाजेले घिउ खाथे हात सुङसुङ भन्ने जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छौं. त्यसैले हामी आज हिजोको प्रतिस्पर्धा भनेको दशकमा चेन्ज हुन सक्थ्यो होला, अहिले दिनदिनै चेन्ज हुन्छ. ट्रेन्ड के चेन्ज भयो त्यो अनुसार हामीले ढल्न सकेनौं भने हामी आफै ढल्न सक्छौं. तर फेरि यसको अर्थ कहिलेकाहीँ ट्रेन्ड सेटर हामी आफै पनि बन्न सक्छौं है. फेरि ट्रेन्ड जता छ त्यसको पछाडी मात्रै कुदौं भन्न खोजे पनि होइन, कहिलेकाहीँ ट्रेन्डलाई पनि लिड गर्न सकिन्छ. नेता त्यो हो जसले भिडलाई नेतृत्व गर्छ, र नेता त्यो हो त्यसले चाहिँ फेरि भिडलाई आफूमा सम्मोहित पनि गर्न सक्छ. त्यो नेता भनेको राजनीतिक नेता मात्रै भने हैन, ब्रान्डको नेता पनि हो,
पत्रकारको नेता पनि हो, शिक्षकको नेता पनि हो र सबै किसिमका नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो समयको पदचापलाई जान्न सकियो भने त्यसले आफूलाई पनि त्यसमा समाहित गर्न सकिन्छ र आफूलाई कहिल्यै पनि असान्दर्भिक नबनाउन सकिन्छ। True. Thank you so much. So, consistency को पनि कुरा हो त्यो सरले consistency को पनि कुरा गर्नुभयो थोरै कोका कोलाको त्यो अप्रोचलाई कनेक्ट गरेर हेर्दाखेरि अब कोका कोलाको एउटा ब्रान्ड कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ के कस्तो अप्रोचेसहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ every time हैन people like they are so much interested in knowing different schemes जुन आइरहेको हुन्छ be it in different festivals हैन अनि त्यहाँ कतिपय कुरा कन्टेस्टहरू पनि हजुरले गरिरहनु भएको छ सो त्यो रिगार्डमा कस्तो खालको मार्केटिङ अप्रोचेसहरू चाहिँ बेटर वर्क गरिरहेको छ कोका कोला कम्पनीले। See, this goes back to मैले अघि दिएको आन्सर नै हैन कोका कोलालाई यो क्लियर छ कि मेरो अडियन्सको अब टु बी क्लियर मेरो 18 to 35 एज ग्रुप इज माई अडियन्स राइट त्यो अडियन्सले के खोजिरहेछ त मेरो नम्बर 2 मेरो मको लाइक वाट काइन्ड अफ ब्रान्ड एम आई कोका कोलाको पनि डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरू छ होइन कोक भनौँ what does Coke remind you of? Coke ले के गर्छ त happiness right? What about Fanta? What does Fanta remind you of? Bubbliness हैन so similarly हैन मलाई यो क्लियर छ कि म happiness को बारेमा कुरा गरिरहेछु when I'm talking about Coke right? त्यो भइसकेपछि र मेरो अडियन्सले के खोजेको छ यो दुईटा क्लियर भइसकेपछि म केसँग एसोसिएट हुन्छु त इफ आई एम स्पोन्सरिङ समथिङ if I have a brand ambassador, if I'm giving out a message, a contest, everything comes under that, you know. So yeah, that is how it's consistent. Although the market is changing, I know whom I am targeting, you know what my brand is. त्यति भएपछि त consistency of course भइ नै हाल्छ नि, हैन? Yeah, so अब थोरै कुरा स्टोरी टेलिङको पनि कुरा आउँछ हैन कुनै पनि ब्रान्डलाई इन्हान्स गर्दाखेरि स्टोरी टेलिङको कम्पोनेन्ट जुन हुन्छ नि सो वाट टेक्निक्स हैन जुन स्टोरी टेलिङ टेक्निक्सलाई कसरी हामीले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ किन यु हेभ बिन टकिङ अबाउट स्टोरी टेलिङ अब हजुरको मैले ट्याक्क प्रोफाइल हेर्दाखेरि एउटा स्टोरी टेलर पनि भन्नुहुन्छ हजुरले आफूलाई हैन सो आफ्नो एउटा ब्रान्ड आइडेन्टिटीलाई इन्हान्स गर्न स्टोरी टेलिङको कस्तो भूमिका हुन जान्छ? I'm going to again give you like a little perspective. When you're looking at creating a personal brand, this is for everybody. It's going to be increasingly important for y'all. No matter if you decide to become a professional, you decide to get into the service sector, you become an entrepreneur, you do whatever you want. Kina, economy ma jun change airacha, let me tell you what's going to happen. Many years ago, it was predicted that the world is going to go into a gig economy. I mentioned this word, I'll just tell you what it means. A gig economy is an economy where companies, big organizations, do not want to have too many people as salaried payroll holders, which means that Coca-Cola will say, मलाई भिडियो बनाउनु पर्ने छ तर भिडियो बनाउनको लागि मलाई यति ठुलो टिम चाहिँ चाहिँदैन. Every time I need a new video to be made, I'm going to open a tender and I'm going to get people to do this work, right? Why would a company want to do that? मलाई rental space बच्छ, so I'm going to save out on space. Provident fund को खर्चा बच्छ. A lot of costs go away if you have a smaller team. I can get fresh new talent every single time I want to get fresh new talent. I can get different prices, different quotations. The problem in this for us as people who are providing these services, people who are freelancers is हाम्रो job security गयो. राम्रो के छ you can work flexibly आज कोका कोलाको लागि भोलि अर्को कम्पनीको लागि. नराम्रो के छ every time, every single day you are trying to get a new project. Is everyone understanding this? So you don't have that security, you have to get a new project every time. Which means that your personal branding has to be even stronger if you want to be approached for the best projects. How do you create your story there? 3 things. I always tell everybody, you have to first think about what is the brand word you aspire to be. When you think of me, you are going to think of either communication, public speaking, maybe confidence, right? These are the 3 words that are going to come to your head. If I have my brand word, that confidence or communication, if that's going to be there in my head, then I break it down to 3 brand pillars. Where all do I want to be confident in? How do I want to communicate? What are the 3 pillars that are going to establish this as my brand word? When I have those 3 pillars, I'm going to go into my life and I'm going to think of stories that have brought those words into my life. So for me, if communication is my word, the 3 words under that would be public speaking, branding, and maybe tourism in Nepal. That happened just by mistake. We all know this now, yeah? Don't tell anybody though.
So personal branding, storytelling, and then tourism. And then I go into my life, I think of what are the stories around tourism in my life? What are the stories around branding in my life? What are the stories of me speaking on stage and flopping on stage and making a mistake and making a complete idiot of myself? What are the stories in these 3 brand pillars in my life that are going to establish me as a recognized person in that field? And then I share those stories. So what I've done is I've broken down the process. Number 1, mero brand word ke ho. What is the word I aspire to have? Suppose somebody, one of you aspires to have a word, let's say doctor, okay? To get to that word of doctor, maybe धेरै struggle थियो तपाईको लाइफमा. Maybe you were very bad in studies, तर transformation भएर you became good. So struggle is one word, transformation is one word. Third word could be maybe a lot of proficiency, a lot of hard work and practice. Struggle, hard work, transformation. These 3 words सम्बन्धित तपाईको लाइफमा जुन stories छ, those becomes the stories that you have to share consistently to establish your brand. Is that okay? Did I break it up and dissect it for you? That is the power of storytelling in building a brand. So every time I start a workshop on public speaking, every time I start with a story of myself and how I completely flopped on stage when I was in grade 6. And in my very, very strict school, I went and I said, oh shit, in front of 600 people, right? Now, the moment I share that story, that becomes an authentic story that helps to establish my brand further there. That is what I mean by storytelling in brand building. Break up your word into 3 pillars, go back, think of stories from your life, share them authentically. That's going to help. Yeah, brand words. Wow. Absolutely. I think I should also think about what my brand words are. Absolutely. Yeah. Everyone has to have extreme clarity. Like ma'am said, they have clarity on their target group or their target audience. Why? They're selling to you. I'm not selling anything to you. Yet I want you to have a perception of me, and that is the brand word I want to think about. So, same thing to Tika Ram sir. Sir, what are your brand words? यो प्रश्न पनि वैयक्तिक थियो र केही वैयक्तिक कुरा भन्नु पनि पर्छ, हुन्छ, आवश्यक पनि हुन्छ। मैले 2059 सालदेखि पत्रकारिता सुरु गरेको, अहिले 21 वर्ष भयो। सुरुको 6 वर्ष अखबार र रेडियोमा काम गरेँ, त्यस पछाडिको 8 वर्ष एबी न्युज टेलिभिजनमा र अहिलेको 7 वर्ष एपी1 टेलिभिजनमा। मैले अघिल्लो साता मात्रै एपी1 टेलिभिजन छोडेँ। भने कार्यक्रम तमस्युमा ज्योतिर्गमय त छ, अब त्यसको अन्तरकथा पनि बिस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ होला। भनेको खराब अन्तरकथा भन्न खोजे होइन, राम्रै अन्तरकथा। मैले यो ब्रान्डिङसँग सम्बन्धित छ है। एउटा निजी संस्थामा काम गरे पछाडि पानी जम्यो भने, एकदमै धेरै जम्यो भने त्यसमा चाहिँ स्वच्छता हुँदैन, फ्रेशनेस हुँदैन के, त्यसैले त्यहाँ चलायमान हुन्छ भन्ने मलाई कस्तो लाग्यो भने यो वर्ष चाहिँ म अब अरूतिर त म सामान्य एम्प्लोइका रूपमा थिएँ, तर यहाँ चाहिँ म यसको संस्थापक भनेको एपी1 टेलिभिजनको सुरु गर्ने भनेको त्यो सुरु नहुँदै त्यसको 6 महिना अगाडि आएर आफू त्यसको टिम लिडर बनेर 150 जना मान्छेलाई लिड गरेर अनि यो संस्था बनाएर अहिले 7 वर्षसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष म यति धेरै ट्राभल गरेँ, काम त छँदैछ, अब रस पनि थियो, स्थानीय तहको चुनाव थियो, केन्द्रको चुनाव थियो, त्यो एकदमै रस थियो, देशका 7वटै प्रदेशमा गइयो। विश्वमा म यही अवधिमा तपाईको युरोपका धेरै देशहरू, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, अनि त्योभन्दा अगाडि बेलायत, त्यस पछाडि अमेरिकाका थुप्रै राज्यहरू, त्यस पछाडि भारत लगायत यति धेरै तपाईको देशभित्र पनि डुल्यो, बाहिर पनि डुल्यो। र त्यो डुलाइका बीचमा चाहिँ मेरो मन पनि डुलिरहेको थियो र सँगसँगै के भइरहेको थियो भने त्यो अन्तर्द्वन्द पनि भइरहेको थियो कि मेरो छवि भनेको पढ्ने किसिमको छवि। यो 1 वर्षमा मैले 5 वटा पुस्तक पनि पढ्न भ्याएर हिँड्छु। अनि कस्तो भयो भने मलाई चाहिँ यति बढी तपाईको कम्फर्ट जोनमा रहेको फिल भयो कि म भनेको एपी1 भनेको म भन्ने पर्यायवाची जस्तो भयो। यसको ओनरको यसको लगानीकर्ताको टिभी हैन कि मेरो टिभी भन्ने ब्रान्डिङ भयो। त्यसले त मलाई त असहज लाग्यो के, म त सृजनशील केही न केही इनोभेसन गर्नुपर्ने। अनि त्यस पछाडि मलाई अब मैले चाहिँ यसलाई केही न केही शिफ्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यतिकै त गर्नु हुँदैन, के गर्ने भनेपछि म 10 दिन अस्ति विपासना ध्यानमा गएँ। विपासना ध्यानमा अस्ति चैत 18 गतेदेखि चैत 29 गतेसम्म 10 दिन विपासना ध्यान गएँ। त्यस पछाडि लाग्यो कि मैले त यसलाई छोड्नुपर्छ, यो कम्फर्ट जोनबाट। म टिका राम यात्री आफैमा ब्रान्ड हो कि होइन त, मैले आफैले चिन्नु पर्यो नि त। म एक्लैले बाँच्न सक्छु कि सक्दिनँ त भन्ने लाग्यो। र त्यही बीचमा मैले समानान्तर के गरिरहेको थिएँ, आफ्नो कम्पनी पनि दर्ता गराइसकेको थिएँ, यात्री मिडिया प्राइभेट लिमिटेड। र संयोग के भने त्यसको अध्यक्ष मेरो श्रीमतीजी,
के अरे दुध केमा पकिन्छ आफ्नै भागमा भने जस्तो। त्यही बिचमा तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने कार्यक्रम त आफैले परिकल्पना गरेँ, तर त्यसको उत्पादन त अहिले AP1बाट भइरहेछ। अनि त्यहाँ ट्रेडमार्क दर्ता गराउन बुझेँ, त्यहाँ दर्ता गराएको कसैको नाममा दर्ता रहन्छ, अनि त्यसको ट्रेडमार्क पनि मैले दर्ताएँ, मेरो नाममा ट्रेडमार्क आइसक्यो। र यही बिचमा अब यो त अनियर पनि हुन्छ होला, र यो ट्रेडमार्क दर्ता हुन्छ भनिसके पछाडि हाम्रो अफिसको नियमअनुसार 35 दिन अगाडि सूचना दिएर म अब कार्यक्रम छोड्छु, टेलिभिजन छोड्छु। कार्यक्रम चाहिँ 35 दिन गर्नुपर्ने नियम थियो, त्यसैले टेलिभिजन वैशाख 1 देखि छोडेँ। एनाउन्स भर्खर अस्ति 1 हप्ता अगाडि गरे, र एनाउन्स गरे पछाडि युट्युब च्यानल खोल्यो टिका राम यात्री नामको। त्यो युट्युब च्यानलको पहिलो भिडियो नै 2 लाखले हेरे, पहिलो भिडियो 1 हप्तामा। अनि त्यो तमसोमा बरु त्यति हेर्दैन थियो त्यति छिटो, अनि म त ब्रान्ड बनेछु भन्ने लाग्यो। र 4 दिनमा युट्युब च्यानल खोलेको 4 दिनमा मोनिटाइज भयो, 4 दिनमा मोनिटाइज भयो, र अघिल्लो महिनाको त पैसा पनि आइसक्यो। र अहिले दोस्रो भिडियो महावीर पिङजीको थियो, त्यो पनि 1 लाख पुग्न लागिसक्यो। 2 दिन भयो, अस्ति मङ्गलबार हालेको। यो तपाईँको 1 हप्तामा मात्रै तपाईँको त्यसको सब्सक्रिप्सन तपाईँको 27,000 पुगिसक्यो। भने पछाडि त अब यो एउटा व्यक्ति नै अब मलाई हिजो AP1 भनेर चिन्थे पनि अब अहिले यात्री मिडिया अथवा तमसुमा ज्योतिर्गमय अथवा टिकाराम यात्री भनेर चिन्न थाले। र यो चाहिँ मेरो अभ्यास के हो भने म फेरि टेलिभिजनमा नआउने होइन, म फेरि डिजिटल दुनियाँमा मात्रै रमाउने भन्ने होइन। यो 1 महिनाको अवधि अहिले AP1मा गर्दा गर्दै त्यही तहको अथवा त्योभन्दा ठुलो टेलिभिजनमा देख्नुहुन्छ, तर म त्यो तमसोमा मात्रै चलाउँछु। अब अरू काम चाहिँ यस्तै यस्तै काममा लगाउँछु। र मैले चिने कि म एउटा ब्रान्ड भएछु, त्यसले अहिले AP1ले मलाई 2-3 लाख तलब दिन्थ्यो होला, त्योभन्दा 3 गुणा बढी पैसा आउने भयो युट्युबबाट, त्यसको ब्रान्डिङबाट र टेलिभिजनबाट। भने पछाडि पैसा मात्रै ठुलो कुरा त होइन, तर ब्रान्डिङ भनेको त्यसरी हुँदो रहेछ। तर त्यसमा के कुरा गर्नु पर्यो, एउटा धैर्यता हुनु पर्यो, अर्को त्यसमा अविच्छिन्नता। उहाँले अघि भन्नुभयो नि उहाँको ब्रान्ड के हो भन्दाखेरि यस्तै लुगामा देख्नुहुन्छ जिन्स प्यान्ट च्यातिएको, अरू छविमा देख्नुहुन्न भने जस्तै मेरो पनि विशेषता के हो भने सुरुदेखि नै म 21 वर्षदेखि नै राजनीति मात्रै सबै कुरा हो भनेर भन्दिनँ। हाम्रा अरू सम्पादक अरू पत्रकारहरूले अहिले पनि त्यही राजनीतिको रट लगाइरहेछन्। म राजनीतिमा 30% कुरा गर्छु, तर अरू सामाजिक त्यसमा संस्कृतिको, सभ्यताको, परम्पराको, अनि अर्थतन्त्रको, विश्व राजनीतिको, विश्व अर्थतन्त्रको, व्यक्तिको, सभ्यताको, कलाको, इतिहासको, भूगोलको सबै विषयहरू समेट्छु। त्यसले आफूलाई जीवन्तता बनाउँछ। अब अहिले मान्छेहरूले सिफ्ट खोजिरहेछन् एकदमै। अब अहिले त ठुला ठुला काण्डहरू, ठुला माछाहरू पनि पक्रिरहेछ, त्यो अभियानमा पनि छन्। अहिले अब नयाँ दलहरू आइरहेछन्, त्यसले के गर्छ मान्छेलाई आशा होला। अब कतिपयको प्रश्न छ यो चाहिँ अब भुङ्ग्रोबाट ताप्केबाट उछिटिएर भुङ्ग्रामा होला भन्ने छ। यो सबै पच्चापलाई बुझ्नुपर्छ। अहिले त्यही भएर त त्यहाँ कसैले तपाईँको 12 भाइ भनेर कोड अनकोड भनेर भन्यो नि, म त्यसमा सहमत त छैन। तर खुसीको कुरा के हो भने मलाई त्यसमा पारेनन्, होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो तपाईँहरूले बुझिरहनु भयो होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, शब्द नभनेर त्यसको भावबाट बुझ्नुपर्छ, होइन, नभनिने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको पनि त्यसको हतार गरेर त्यसमा एकदमै छिटो हुनुपर्छ भन्ने होइन। मलाई यो पर्सनल ब्रान्डिङ बनाउन 21 वर्ष लाग्यो। तपाईँहरूलाई 21 नलागोस्, 21 महिना लागोस्, तर तपाईँको त्यसमा अविच्छिन्नता चाहिँ हुनुपर्छ। उत्ताउलो भएर एकदमै छिटो महत्त्वकाङ्क्षी भएर, अनावश्यक महत्त्वकाङ्क्षी भएर भन्दा पनि म त्यो कुरा आजको दिनमा आइपुग्नको लागि म विपासना जानु पर्यो। र विपासनाले अर्को के संयोग छ भने तपाईँहरूले नै अपेक्षा गरेको कुरा होला। म विपासना ध्यानमा प्रवेश गर्नलाई त्यो 10 दिन गरिसके पछाडि मात्रै प्रवेश गर्न पाइन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो ब्रान्डको कुराहरू चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ डेभलप गर्न भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, होइन। अब थोरै हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ हाउ क्यान वी इन्सपायर देम भन्ने कुरालाई चाहिँ थोरै जोड दिनुहोस् न आश्रा म्याम। वी इन्सपायर देम टु बिल्ड देयर ब्रान्ड हुन्छ नि इन एनी वे पोसिबल। फर्स्ट अफ अल म मेरो दुवै को स्पिकर्सलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन बिल्डिङ सच गुड ब्रान्ड्स भन्छु है। आई नो बोथ अफ यु एज भेरी गुड ब्रान्ड्स एन्ड आइ एम स्योर अल अफ देम डु टु। आई थिङ्क आफ्नो ब्रान्ड बनाउनलाई पहिला सुरु आफूसँग ट्रु हुन एकदमै जरुरी छ। म के हो त भनेर मैले आफूले बुझ्नु पऱ्यो, होइन। म ठुलै मान्छे हुनुपर्छ अथवा म वेल नोन नै हुनुपर्छ त्यो जरुरी छैन। फर्स्ट फाइन्ड आउट वाट यु आर, राइट। मेरो लागि इफ यु आस्क मी, मेरो लागि म एउटा मार्केटर मात्र मेरो ब्रान्ड होइन, होइन। द्याट्स नट वाट आई वान्ट टु बिल्ड। आई एम अल्सो अ मदर टु अ 6-year-old. I like dancing with her. If you see my social media, you'll see all of this. That is the perception I am putting out, होइन। And being yourself is enough जस्तो लाग्छ कि मलाई, होइन। Be yourself and you'll get there, होइन। आफूलाई जे हुनु छ त्यो भइ नै हालिन्छ। That would be what I would say. Yeah.
Yeah, your thing, any suggestions to these young people who want to build their brand? Any advice to them? Sure. So I'll just tell you a simple thing. Guys, everybody is already a brand. Right. Let me explain this to you. Don't think, oh, these three people on stage, they are brands. We are not brands. No, 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 no. Just because you're sitting there does not mean you're not a brand. Why? You know what the difference is? Deepika Padukone, let's say, is a brand. One of my favorite brands, perhaps. She's got 100 million, 500 million, whatever followers. I have got 2,000 followers. You might have 50 followers. But no matter who your followers are, you are a brand. Why? Your brand, your perception is what people say about you when you're not in the room. So everybody is already a brand, number one. Number two, what are you looking at doing? Your endeavor now, if you want to be successful, whatever that means to you, in the upcoming gig economy, if you want to get the right collaboration offers, the right partnerships, the right whatever it is that you want, your endeavor should be to increase the size of people who know that brand. That's the only difference, yes or no? You ask your friends, what do you think about me? If three people give you the same answer, that is your brand. Trust you me, right? Having said that, you are trying to increase the size of your brand. How can I inspire you to do that? I can inspire you in this case maybe negatively by scaring you. If you don't work on building your brand today, 10 years later, when you want to get into the workforce, or maybe in your case 3 years later or 2 years later, when you want to get into the workforce, remember, those people who have established their personal brands are getting the better deals, are getting paid more, are getting better collaboration offers, are getting more work, and therefore they can filter and choose what they want to do. If this is not inspiration and motivation enough, nothing I say will be. Remember that. You are a brand already. Work on increasing the influence of your personal brand. That's important. Yeah, thank you. So brand is not just about a logo, right? It's about experience. It's about how you feel. It's about how you present yourself. So यो सबै कुराहरु चाहिँ आज हामीले यहाँ बुझ्यौं हैन कसरी आफूले आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं, कसरी इन्हान्स गर्न सक्छौं, कसरी चाहिँ आफूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौं र त्यो सँगसँगै आफूमा हुने कुरा the brand is within yourself. It's just कि you need to explore it भन्ने कुराहरु आज आयो. So let's open this floor to question answer to our panelists. So हजुरहरुलाई हाम्रो panelists सँग केही question छ भने you can raise your hand, you can ask the question. We are going to address few questions. Yes, please. My question is to all of you. So मलाई चाहिँ अहिले observe गर्दाखेरि अनि currently चाहिँ मलाई question आएको चाहिँ target audience को बारेमा. So target audience र त्यसको consistency मा चाहिँ conflict आको observe गरेँ के. So target audience आइरहेछ but then त्यो target audience को consistency भइरहेको छैन. त्यसको चाहिँ अब solution त खोजिरहेको हैन but opinion के हुन सक्छ अनि maybe wrong target audience आइरहेको कि भनेर त्यो question चाहिँ आइरहेछ मलाई. Okay. यस्तो छ एउटा brand, if you're talking about a product, right? Product service Okay. organization. You have to be persistent if you're new. I know while creating your brand, हाम्रो कोको एउटा नयाँ brand launch भएको छ. How many of you know Charged भन्ने सुन्नु भएको छ कि छैन हैन? Charged कोक जस्तो ब्रान्डले पनि एकै वर्षमा त्यो एस्टाब्लिश गर्छु भनेर सोच्नु चाहिँ एउटा like मूर्खता नै होला हैन. Number one is that हैन एउटा persistence चाहिन्छ if you're building something new, है. And okay, one thing is persistence. I was thinking of something else which slipped out of my mind. र अर्को कुरा या so कोक खाँदाखेरि कस्तो टेस्ट हुन्छ त सबैलाई थाहा छ नि त हैन. It's not only about what brand I'm creating, तर मेरो प्रोडक्टमा पनि consistency छ नि त. Second thing is that कति ठाउँमा त्यो पनि देख्छु के maybe if you're talking about a restaurant or service भनिरहनु भएको छ हैन, त्यो सर्भिसमा consistency छैन. त्यही भएर पनि your TG is drifting away. So एउटा persistence हुनु पर्यो र अर्को सामानै पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि हैन. So those are the two things I think you should keep in mind. Thank you. Mannsi, I'll just give a quick little bit here.
Firstly, understanding what your target audience wants, okay? So for example, in my case, I'm a trainer and communication coach, which means if I'm going to be doing corporate trainings, I'm going to give it from my perspective because even I offer a service, right? If I want to do corporate trainings in organizations, who is going to be the decider in that organization? The HR manager, the CEO generally, correct? These are the guys that I'm targeting. Malai kati choti, you need a certain amount of stubbornness to do this. Every day, and I kid you not, go to my social media one day when you have a lot of free time, see how many people are trolling me because I'm speaking in English. See how many people are like, "Hey, Nepali bolna aundaina manchilai." I am putting stuff in Nepali also because a lot of media stuff and things that I do is going to be in Nepali, but people are like, "Hey, Angrezi ma bolera afulai American thanira cha." What? How does that work? That brand that I've created, where I am speaking to HR managers of certain organizations, I know that their medium of communication, because I'm not speaking only to people within Nepal, I know their medium of communication would be English. I am sticking to that messaging. Are you understanding what I'm saying? What else will these people relate to? They will relate to people dressed like this because you like to be with people who you think are like you. Basic fundamental of business, right? I will consistently put out this messaging, and I know that slower than later my crowd is going to get sifted out and filtered out, and only those people who understand the medium, the channel and the visual messaging that I'm putting out there will stick to me. The others will drift away. Is that okay? So a certain amount of stubbornness. These are the people I'm targeting. This is what message they want, this is how they want the message, and these are the aesthetics of the message. This is the way the message should look. If I'm going to consistently put that there, that's the people that I'm going to keep and retain on my brand. Now all those people, ma'am, khaptad kasari pugne, have stopped. मेरो नाम रोशन कुमार कार्की, म अहिले BBA 6 सेमेस्टरमा पढिरहेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ टिका राम यात्री सरसँगैबाट लिन चाहन्छु। मेरो इन्क्विजिटिभनेस चाहिँ के हो भने नि, जस्तो हजुरले अघि 21 वर्षको 21 महिनाको कुरा गर्नुभयो नि, ब्रान्डिङसँग रिलेटेड कुरा। जस्तो हामी प्रत्येक मान्छेको आफ्नै सोच हुन्छ, आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन, त्यो कुरालाई कसरी अचिभ गर्ने भन्ने कुराहरुमा नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहिरहेको भएको कारणले गर्दा तपाईले हामी जस्तो युथ्सलाई के कुराहरु सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि जुन हामीले एक्सपेक्ट गरे हुन्छौं त्यो कुरा सबैभन्दा चाँडो हैन, त्यो पर्सिस्टेन्टली त्यसमा लागिरहँदाखेरि त्यो कुरालाई कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँको 21 वर्षीय अनुभवले त्यो कुराहरु चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो चाँडै अचिभ होस् हैन, र आफ्नो ब्रान्ड पनि इस्टाब्लिश गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले हामीलाई के कुरा सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मेरो कतिपय अन्तर्वार्तामा तपाईहरुले थाहा पनि हेरेर पनि पाउनुभयो होला, म धेरै अन्तर्वार्ता दिन्न थिएँ, तर अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एक दुईवटा दिइहाल्छु। त्यो आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ पनि हो, त्यो पनि छानेर अर्को सञ्जय सिलवालजीले भनेको छ, त्यो पनि युथमा जान्छ भनेर हुन्छ, त्यहाँ पनि गरौँला भनेको छु। राजेन्द्र पान्याजीले भन्नुभएको छ 100 प्रश्न, ल त्यहाँ पनि आउला, त्यो अर्को जनरामा आउँछ भनेर सेलेक्टिभ, त्यो पनि ब्रान्डिङ हो। फेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आफू के हो त्यो चिन्नु पर्यो। एउटै परिवारमा जन्मिने हुर्किने दुईजना दिदीबहिनी अथवा दाजुभाइ पनि रुचि बडा फरक हुन्छ। एउटा अन्तर्मुखी हुन्छ, एउटा बहिर्मुखी हुन सक्छ, एउटा अग्लो हुन सक्छ, एउटा होचो हुन सक्छ, खानाको रुचि फरक हुन्छ, एउटा शाकाहारी हुन सक्छ, एउटा मांसाहारी हुन सक्छ, एउटा चाहिँ घरभित्रै बढी रमाउने हुन सक्छ, एउटा बाहिर घुमन्ते हुन सक्छ। उनीहरू त्यत्तिकै त्यस्तो भा होइन, त्यसका लागि उनीहरूको कल्पनाशीलता, उनीहरूको संगत हैन, त्यसपछि उनीहरूको अब सायद विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रारब्ध भनेको पूर्वजन्मको अरु तत्त्वहरूले पनि निर्धारण गर्छ, र धेरै कुरा चाहिँ आफ्नो भविष्य, यी कुराहरूले मान्छेलाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले पढिरहेको कुरा मेरो रुचिको हो कि होइन, मेरो स्वयंता सुखाए, मेरो आत्मसन्तुष्टिको विषय हो कि होइन, पहिलो प्रश्न चाहिँ त्यो हो। मैले यसबाट कति पैसा कमाउँछु, यसले मेरो कति फेम हुन्छ, नेम हुन्छ, त्यो तपसिलको कुरा हो। पहिलो चाहिँ तपाईलाई आफूलाई सन्तुष्टि दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो। आफूले पढिरहेको कुरामा रमाएको छु कि छैन भन्ने कुरा हो। जसरी एउटा फिल्म हेरियो भने अथवा मन परेको कार्यक्रम हेर्दाखेरि त्यसका सबै संवादहरू, परिदृश्यहरू याद हुन्छ नि, तर त्यो पाठ्यपुस्तक त्यही रूपमा याद हुन्छ कि हुँदैन, त्यत्तिकै रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन त? लाग्छ भने मात्रै त्यो तपाईका लागि हो। मेरो आफ्नो उदाहरण दिने हो भने, म विद्यालयदेखि अब्बलै विद्यार्थी हो, म निजी विद्यालयमै पढेको, केजी देखि अंग्रेजी माध्यमको विद्यालय पढ्या, प्लस 2 मा पनि त्यही पढे, तर मलाई रुचि र रुझान चाहिँ मलाई नेपाली रहेछ भन्ने अहिले आएर थाहा भयो। सुरुमा म
के अरे पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढेको 3 महिनामा त्यहाँबाट छोड्दै मैले, यो मेरा लागि होइन भनेर। बुवा आमा आफन्त सबैले भने इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न ठुलो कुरा त छोडेर हिँड्ने लात हान्ने भनेर भयो। तर मलाई लाग्यो कि अन्तर्मनमा म त्यति दुस्साहस गर्न सक्छु। त्यस पछाडि म्यानेजमेन्टमा आएँ, त्यहाँ पनि +2 मात्रै पढेँ, त्यो पनि त्यति आनन्द लागेन। त्यस पछाडि मात्रै अनि म ह्युमेनिटिजमा आएको। तर फेरि ह्युमेनिटिजको आर्ट्सको विषय पनि गरिनँ, मैले गर्न चाहिँ पत्रकारिता गरेँ। अनि यसमा चाहिँ मलाई आनन्द लागिरहेछ। सबभन्दा आनन्द आफूलाई के लाग्छ त्यहाँबाट छनौट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको ब्रान्डिङ पनि बन्छ, पैसा पनि आउँछ, आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ, तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो रोजाइको पेसामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ कस्तो, जस्तो सामान्यतया लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन भन्छ, मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको प्राविधिक कुरा पढ्ने कि सृजनशील कुरा पढ्ने। म डक्टर भएको भए, इन्जिनियर भएको भए अथवा अरू त्यस्तै ब्याङ्कर भएको भए म यस्तो हुन्न थिएँ। सामान्यतया 2 किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। विज्ञान पढेर कोही पनि मान्छे वैज्ञानिक हुँदैन, साहित्य पढेर कोही पनि मान्छे साहित्यकार हुँदैन, पत्रकारिता पढेर पत्रकार हुँदैन त भन्दिनँ, त्यो अब्बल पत्रकार नहुन पनि सक्छ। तर त्यस्ता प्राविधिक विषय हुन्छ। फेरि चिकित्सक बन्नलाई के अरे तपाईँको विज्ञान पढ्नै पर्यो, इन्जिनियरिङ पढ्न अथवा आइटी इन्जिनियर बन्न, जेसुकै बन्नलाई त्यो पढ्नै पर्यो। तर कतिपय तपाईँको त्यो एकदमै सृजनशील कुरा हुन्छ नि, इन्टरप्रेनर बन्न बिजनेस पढिरहनु पर्दैन। एलन मस्क होस् कि बिल गेट्स होस् कि अथवा नेपालकै विनोद चौधरी भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, अथवा भाटपेटेनीकै तपाईँको गुरुङजी भन्नुहोस् कि चन्द्र ढकालजी भन्नुहोस्, के अरे ग्लोबल आयामीहरूको त्यो इम्पायर खडा गर्ने कोही पनि त्यो जेनरल, त्यसले त्यसलाई मजबुत बनाउँछ तर अङ्कुरण गराउँदैन। अङ्कुर चाहिँ तपाईँ कागती रोपेर स्याउ फल्दैन, त्यो तपाईँभित्रै हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ के हो त? तपाईँ जागिरे हुने हो कि इन्टरप्रेनर हुने हो, त्यो पहिले छनौट गर्नु पर्यो। पहिलो चाहिँ आफूभित्रको बीज पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यो बीज पहिचान गरिसके पछाडि अरू मलजल त अरू पर्यावरणले दिइहाल्छ। थ्याङ्क यू सर। What is the importance of need gap in the branding? Importance of need gap in the branding. आवश्यकताको अन्तर जुन ब्रान्डिङमा युज हुन्छ त्यसको अलि अमूर्त भयो, अलि कङ्क्रिट भन्नु न, अलि एब्स्ट्र्याक्ट भयो क्वेसन। आवश्यकता जे पनि आवश्यकता हुन्छ ब्रान्डिङमा अलिकति त्यो चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङमा पनि हुन सक्यो, अर्गनाइजेसनल ब्रान्डिङमा पनि हुन सक्यो। त्यसको आवश्यकताको अन्तर हामीले कसरी छुट्याउने भन्ने ब्रान्डिङमा। यो प्रश्न नबुझ्नु भनेको उत्तर नजान्नु पनि हो होइन। त्यो प्रश्नकर्ताको कहिले पनि दोष हुँदैन त्यो। I don't think need gap चाहिँ ब्रान्डिङमा त्यति रिलेट हुन्छ होइन, हजुरको प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा हुनसक्छ। जस्तो मानसीजीको आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड जुन छ त्यो एउटा कर्पोरेट ट्रेनरमा छ होइन, जहाँ उहाँले ग्याप देख्नु भएको थियो। सो वाट डु यु थिङ्क इज द निड अफ द मार्केट एन्ड वेयर डु यु फिट? तिम्रो ऊ के छ त, लाइक हुन्छ नि वाट इज यर, उहाँले भर्खरै भन्नुभएको जस्तै तिम्रो त्यो सिड चाहिँ के हो त? इफ यु नो देन यु फिट ओभर देयर, देन त्यसपछि द नेक्स्ट step is creating the brand. I think that, if I understand your question correctly. I'm not exactly sure whether I've understood your question, but I'm going to sort of relate it to this. In economics, right, we study, how many people study eco, have studied eco? Okay. I got Pidit? Eco padera Pidit just to lagi yeah, oh my god, my favorite subject. Okay, so economics, so here's a little bit of information. I got a gold medalist. I'm a gold medalist in economics. We learned in economics, and this is basic fundamental, that when there is a demand for something, you meet the supply, right? With branding, I have found, and since we're talking about branding, I'm also going to give you the ulta thing. If there is a supply, a demand is also created sometimes. My own brother was working in New York. He was doing a great job. He was from Wharton Business School, ekdam ramro padera New York ma kaam garira thyo. India ayo, there was no need gap in this market to create this new market that he created. 2 months ago, 1.5 months ago, he made a video called Why is Bonvita Bad for You? It had more than 12 million views within 2 days on the internet. The Indian government is sending him letters because Bonvita has filed a lawsuit against him. Okay? Now what has happened is the Indian government is supporting him, the Nutritionists Academy of India is supporting him, doctors are supporting him. Read about the entire Bonvita feud. He got lawsuits from 4 companies, Dabur, Chyawanprash, Bonvita, Tang and one more. There was no need for this brand in the market. Yet because he created this brand, yet because he created an Instagram page called Food Farmer,
suddenly there was this supply and people lapped it up. So sometimes when there's a supply for something, you don't really know you need it, people pick it up as well. Let me give you a very sano example. When I came to Nepal for the first time many years ago, I'm from India, okay? I came to Nepal many years ago. I walked into a Bhat Pateni for the first time. I saw an entire row of toilet paper. I have never seen so much toilet paper in my life like I saw in Bhat Pateni that day, okay? Never ever. And then I realized people in Nepal consume way more toilet paper. Why? Is it because there was a demand and 30 years ago some Nepali people said, we need toilet paper? No. It's because Bhat Pateni decided that let's get this product, let's put it on the shelves and people picked it up. Branding sometimes can also be like that. You supply something and people pick it up. It's always not just a need gap. Sometimes supply is going to create its own demand as well. That might be the answer. Now we're taking the last question. Can you give it? Like, is this because of guilt, or is this because of people think that I won't be admired, my struggle won't be talked about, or people won't think that I'm inspiring enough? Question चाहिँ के थियो भने, why do we always have to choose? Why do people always have to reach out to hard pathways? दुईटा ways हुन सक्छ, तीनटा ways हुन सक्छ. Why do people have to always choose that? यो way सबैजनाले choose गरिरहेछ. People are struggling step by step to reach out to a one point. It's not that you cannot struggle. It's not that you cannot have that consistency and hard work. But I have got another pathway as well. I have got another road to choose as well, which I can choose. I feel like choosing it. But because of हुन्छ नि त्यो feeling that whether it's a guilt or whether my transformation, whether my upbringing or my skills that I have come from here and have reached out there would not be admired or talked about. So I'm not feeling like why can't we choose path A when it's easier, when it's consistent, when it's convenient, and when it feels like yes, I can choose it, right? I can do it from this way as well. Why do I have to choose the hard way to reach out to it? I think obviously if some other panelists answer, the answer might be different, completely different. But I think it's all about happiness. You need to be happy on what you are doing, whether it's admired or not. म चाहिँ जे काम गरिरहेको छु त्यसमा खुसी छु हैन कसैले एडमायर गरोस् नगरोस् that's secondary. If admiration is there, then that is a byproduct. I'll also add one little thing to this. What is struggle and difficult for you versus what is struggle and difficult for me is very different, guys. Let's get this clear. Everybody is unique. Everybody has a unique voice, a unique set of experiences, a unique story. For me, sitting here on this stage and giving you this talk or whatever is super easy. I could do it in my sleep. Tell me to drive a car, I'm going to be crying right now, okay? So the point is, what is struggle for you versus what is struggle for me is different. It's very important to first understand what is easy for you, what is easy for them, and then make that differentiation. Not the easiest to do it because everyone is unique and different, yeah? So somebody else's path that you think is very difficult might be easy for them. Yeah, thank you so much. Yeah, you have something to add, sir? दुईटा चरण थियो प्रश्न चाहिँ आफूले गरेको कामलाई चाहिँ एक प्रकारले त्यसको पृष्ठपोषण फिडब्याकलाई पृष्ठपोषण भन्छ नेपालीमा अप्ठ्यारो छ है शब्द अभ्यास गरो भने जानिन्छ बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ अनि दोस्रो चाहिँ किन कठिन बाटो नै रोज्ने भन्ने हो तपाई उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सामान्यतया सहज बाटोबाट राम्रो उपलब्धि हुँदैन के तपाई कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनै पर्छ तपाई आनन्दको सरल बाटो पनि हिँडे हुन्छ तर सरल बाटोबाट सरल गन्तव्यमा मात्र पुगिन्छ तपाई कठिन गन्तव्यमा चाहिँ कठिन बाटो नै तय गर्नुपर्छ त्यस्ता कठिन जंगारहरू तर्नै पर्छ अनि मात्रै तपाई गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीले सबैले भने जस्तो अहिले समय के छ भने अहिले टु वे कम्युनिकेसन छ त्यो चाहिँ सायद R&D का लागि पनि खर्च घटाउन सकिन्छ किनभने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा मान्छेहरू पठाएर सबैतिर जानु पर्थ्यो भने अहिले त्यो त टु वे कम्युनिकेसनबाट मान्छेहरूले के चाहिरहेछन् के ट्रोलिङ गरिरहेछन् साच्चीकै त्यहाँ मध्ये पनि कुन फेक आइडी हो र के होइन कसले सही भनिरहेछ छैन भनेर खाली तपाईको डिजिटल मार्केटिङ गर्नेहरूलाई मात्रै लायो भने पनि अब फिजिकल्ली पनि धेरै गर्नु पर्दैन क्या यसका केही चुनौती पनि छन् र केही अवसर पनि छन् अझ एल्गोरिदमले त तपाईको त्यो एनालाइसिसले
केसम्म थाहा हुन्छ हुँदो रहेछ भने युट्युबमा मेरो कसले हेरिरहेछन्, कुन उमेर समूहले हेरिरहेछन्, कुन लिङ्गकाले हेरिरहेछन्, त्यो सबै थाहा हुन्छ। जस्तो अहिलेसम्मको मेरो च्यानलमा तपाईँको यो विडम्बना पनि भन्नुपर्छ, 88% पुरुष रहेछन्, 12% मात्रै महिला रहेछन्। अब मैले टार्गेट अडियन्स त्यो भन्नु भएन, अब महिलालाई मनपर्ने कुरा ल्याउन थाल्नु पर्यो। यो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स। अर्को चाहिँ एकदमै सुखद पक्ष चाहिँ 64% नेपालमा र के अरे 36% विदेशका अडियन्स रहेछन्। त्यो एकदमै राम्रो। त्यो चाहिँ मोनिटरी दृष्टिकोणले पनि धेरै राम्रो कुरा हो होइन। बाहिरका भ्युअर्सहरू नेपाल पछाडि सबभन्दा बढी अमेरिकामा, त्यस पछाडि युकेमा, त्यस पछाडि तपाईँको साउथ कोरियामा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, युएईमा हेर्दा रहेछन् क्रमशः। अनि एज ग्रुप पनि सबभन्दा राम्रो 25 देखि 34 वर्ष हेर्दो रहेछ, त्यो 42% रहेछ। अनि त्यसले पनि थाहा हुन्छ कि म त धेरै टिक्छु, त्यो 25 वर्षको मान्छे अरू 85 वर्ष हुन्जेलसम्म म त हेरिरहन सक्छु भन्ने पनि हुन्छ। त्यो टु वे कम्युनिकेसनले मैले के गर्छ भन्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो पहिलो प्रश्नसँग सम्बन्धित होला, व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव हुन्छ। कोही चाहिँ रियाक्सन जनाउने हुन्छ होइन, मलाई चाहिँ एउटा अपिल होस्, मैले गरेको कुरामा हेडमा आइरहोस् अथवा अरूले चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहित गरोस् भन्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ मैले काम गर्छु होइन, गरिरहन्छु, त्यसमा अरूले जेसुकै गरून्, खराब काम गर्दिनँ, मेरो ब्रह्मले जे ठिक ठहर्याउँछ त्यो गर्छु, अरूलाई अहित गर्दिनँ। तर मेरो काममा चाहिँ अलिक भद्दा उदाहरण देखिन्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ, हात्ती हिँड्यो भने 2-4वटा कुकुर भुकेनन् भने के मजा भन्ने खालको पनि हुन्छन् मान्छेहरू होइन। उहाँले अघि भन्नुभयो यो कस्तो के अरे नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी बोल्ने किन सोबर हुनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो, उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। एक दिन त्यो आफैले थाहा पाउँछ कि यसको यो ब्रान्डिङ हो, यसको यो पहिचान हो, यसको व्यक्तित्व नि यही हो। त्यो हटाइदियो भने यो व्यक्ति नै रहँदैन नि भनेर उसका अवगुण अथवा मन नपर्ने कुरा सहित नै उसलाई आत्मसात गर्न सक्छ क्या। मान्छे भने त न देउता हुन्छ न दानव हुन्छ, औसत न हुन्छ। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि के अरे धरहरा खोज्छौँ, सगरमाथा खोज्छौँ, व्यक्तिमा पनि बडा तपाईँको भगवान बनाउन खोज्छौँ नि। मान्छे औसत हुन्छ, औसत मान्छेमा गुणसहित अथवा अवगुणसहितको मान्छे नै सही मान्छे हुन्छ भनेर त्यो कुरा बिस्तारै त्यो उमेरले पनि, समयले पनि, परिपक्वताले पनि त्यसलाई हामीले हासिल गराउन सकिन्छ। तपाईँहरू अहिले एकदमै शैशवकाल पछाडि आफ्नो करियर खोज्ने, जीवनको करियर, सपनाको करियर, विपनाको करियर, सबै करियर खोज्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यो रुमानी उडानमा तपाईँहरू अनुभव कम छ तर आकाङ्क्षा बढी छ, ऊर्जा बढी छ। त्यो ऊर्जालाई अब क्रमशः रूपमा यसलाई शिथिलीकरण गर्न नदिनुहोस्, यो ऊर्जालाई रचनात्मक र संस्थागत बनाउनतिर लाग्नुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। Thank you, sir. So thank you so much to all our audience for asking such amazing questions. हामी यो क्वेसन्सबाट एउटा एकजनालाई चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर प्रोभाइड गर्छौँ। र मैले अघि जुन कुरा भनेको थिएँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्ट्सहरू अब फलोड अप त्यो आउँछ। सो बिफोर द्याट वी वान्ट टु लाइक गिभ टोकन अफ लभ टु आवर वन्डरफुल प्यानलिस्ट हु हेज गिभन देयर टाइम आज फर दिस। आई वुड लाइक टु कल अपन काजल ठाकुर विथ एसोसिएट डिरेक्टर एट लोकल प्राइवेट लिमिटेड। Okay, so thank you Tika Ram sir for being here. Let's give a round of applause everyone. ताली मागेर आएको ताली त फजुलको जस्तो लाग्छ, नमागी आउनुपर्छ ताली। Thank you Asra Bhattarai ma'am for being here with us. Let's give a round of applause everyone. Lastly we have Mannsi Agrawal. Thank you so much ma'am for being here with us. Thank you so much. So you guys must be wondering what's happening here is that we are discussing who to pick for the Youth Booster Round Award. So the one, whoever asked questions will be picked up and will be provided a gift hamper. So brace yourself. So would you like to announce? You can. So, I think Mannsi had the best question, looking at the agenda of today. Yeah. Let's give a round of applause to Mannsi. Okay, so another interesting thing. अघि मैले भनेको थिएँ नि, something creative, something interesting is coming on. तपाईहरुको सिटको मुनि कोसँग यो क्यू कार्ड छ ल? That person will get another gift hamper. Let's search everyone. Let's search. That is interesting. Let's search this card. Eta kosko seat muni yo card sir. Please stand up. Okay, we have that. We have that. Okay, I request you to please come forward and have this gift hamper.
Let's congratulate her. Let's give a round of applause for her. Okay, Simran has this cue card below her seat. Let's congratulate her. Thank you. Okay, our last hamper baki sanga. We have a question for you. So how do we do? Like, I'll ask the question. You can raise a hand, not shout the answer. Answer चाहिँ त्यसरी shout चाहिँ नगरौँ हैन यहाँ अगाडि आएर हजुरले आफ्नो आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ When is Coke Day celebrated? If you know the answer, raise a hand and come forward and give the answer. Okay, you. Yes. Can you? Okay, let's give a round of applause. She has given the correct answer. This gift hamper is for her. Can you please come forward? Your name? Beefy. So Beefy has given the correct answer. Let's give a round of applause for her.